ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. حبيبنا شفيعنا رسول الله ولا راح سيدنا مهاجر الى الله احمد بن يوسف سيدنا وساد العظام والفقيه مقدم محمد بن علي بن الى راح سلطان اولياء الشيخ عبد القادر جلالنا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمانه المدني وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية وعلمة أن الله ينور قلوبنا وقاربنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلام من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما والتكبير أيضا واشهد من دراك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون له وليم وكيف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكفر همك ما قدر يكون قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة
القضاء تقدم فلنا من سكون لا يكفر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصلاة مالت بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجازيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ بصله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق فأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة. وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد maka adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin telah membahas kepada kita akan manusia, akan macam-macam manusia secara global.
Kemarin beliau mengatakan bahwasanya secara global, secara jumlah kita bisa katakan manusia pada haknya engkau mereka itu terbagi kepada 6 bahagian. Ada orang yang majhul, orang yang engkau tidak kenalin, orang yang majhul, engkau nggak kenal sama dia. Gimana itu? Kata beliau kemarin kan makan daripada hartanya, silahkan. Ketika dia memberi kita, dia menghadiahkan kepada kita, maka makan daripada hartanya, ambil daripada hartanya ketika dia mengasih. Nah, adapun masalah seandainya engkau pengen waspada, kan kata kita ini aku nggak kenal. Kalau pengen waspada itu kewaspadaan sekarang hukumnya nggak wajib. Tapi kalau seandainya pengen waspada ya nggak masalah, itu nanti kata kita mahdhul wara', semata-mata kewaraan. Nah, yang kedua kemarin manusia ada orang yang engkau kenal dia itu orang soleh. Engkau kenal dia itu dengan kebaikan. Nah, maka kata beliau kemarin makan daripada hartanya dan jangan sok warok lagi, nggak usah sok warok di sini. Orang jelas saja orang soleh, nggak usah kita berwarok-warok, nggak ada warok. Yalah. Jadi kalau seandainya kita beralasan warok, gak memakan hartanya, sekarang kata beliau warok pada ini masalah namanya bukan warok, ini adalah waswasah sebenarnya, waswas. Nah, dan waswasah ini jikalau ini waswasah atau ini yang dia kira warok, yang dia kira warok itu malah menyebabkan mengganggu orang lain, menyebabkan orang lain enggak nyaman, maka itu menjadi maksiat hukumnya, menjadi haram. Kenapa? Karena dia sekarang hukumnya mengganggu orang lain. Dalam menakut-nakutin kepada orang soleh ini pun dapat dari mana? Seakan-akan seuzon banget sama beliau, ya kan? Nah, dan itu hukumnya kan bahasanya kan kata kita suuzon dengan seseorang lelaki yang soleh. Mengganggu, ada sesuatu yang mengganggu perasaan orang, dan itu kata kita suuzon jadinya sama orang yang soleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kemarin seseorang engkau kenal memang ini orang ternyata orang zalim. Engkau kenal ini orang yang memang suka mengambil harta riba. Sehingga engkau tahu bahwasanya setiap harta dia, seluruh harta dia itu adalah harta yang haram. Atau kalau enggak seluruh hartanya, kebanyakan hartanya kata kita haram. Ini orang kebanyakan hartanya haram. Nah, gimana itu? Seperti kata beliau itu misalnya seperti para pemimpin-pemimpin yang zalim atau sejenisnya. Nah, sekarang kata beliau harta mereka itu hukumnya haram, jangan diambil. Yalah, famaluhum haram kata beliau kemarin, harta mereka haram. Itu jenis yang kalangan ketiga. Kalangan keempat kemarin kata beliau ada orang kebanyakan hartanya itu halal. Orang engkau kenal sama orang, ini orang kata kita kebanyakan hartanya halal. Akan tetapi gak murni banget semuanya halal, kata kita ini gak kosong daripada sesuatu yang haram, ada kecampur sedikit. Tapi kebanyakan hartanya halal, tapi ada sedikit kecampur dengan harta yang lain. Gimana kemarin misalnya kata kita ini orang dia itu punya perdagangan halal kan, perdagangan sah, sesuatu yang baik, perdagangan. Orang punya perdagangan, dia ada juga punya harta warisan. Nah, otomatis kebanyakan hartanya halal. Tapi kata kita dia ini sekarang ada juga ternyata ikut di dalam pekerjaan yang mana ini pekerjaannya itu di bawah perintah pemimpin yang zalim. Nah, kata beliau kalau begini ya bisa aja kalau kamu itu pengen mengambil harta dari dia, dia ngasih kamu ambil, dia menyaruh dimakan makanannya. Nah, makfalakal akhdhu bil aqlab kata beliau, bagi engkau boleh mengambil bil aqlab dengan memandang yang ghalib daripada hartanya, kebanyakan hartanya yang halal, ya kan? Ya silahkan ambil, boleh dengan itu. Tapi kata beliau kata kemarin Kata beliau kemarin at-tarku minal wara'il muhim. Kalau pengen meninggalkan itu, kita meninggalkan hartanya itu sekarang hukumnya daripada wara' yang penting. Yalah ketika kita nggak mau mengambil hartanya. Kenapa kata kita? Ini memang kebanyakan hartanya halal, tapi ada ternyata yang kemasuk haram.
Nah, pengen diambil boleh aja hartanya. Yalah kita memandang kebanyakan hartanya halal. Tapi kalau pengen berwarok di sini itu memang warok yang penting. Bagus banget sini apa kita pengen berwarok. Nah, setelah itu yang kelima apa? Kemarin kata beliau ada orang majhul. Yang kelima apa? Orang majhul. Kata kita yang majhul berarti sama yang pertama, bukan hanya majhul. Dia ini majhul tapi juga ada pada dirinya tanda kezaliman. Orangnya kita nggak kenal sama dia. Tapi kata kita kenapa nih dia itu pakai pakaian orang zalim? Yalah dia pakai pakaian orang zalim. Atau kata kita dia itu apa? Bertingkah tingkah orang yang zalim. Yalah ada hayahnya orang zalim. Penampilan orang zalim. Nah sekarang ini penampilan dia atau pakaian dia atau tingkahnya ini yang menunjukkan yang mana ini menjadi tanda kezaliman, itu sekarang adalah tanda yang mewajibkan kepada kita untuk waspada. Sebuah tanda yang mewajibkan kepada kita untuk waspada. Terus gimana sekarang? Apakah kita bisa makan harta dia kalau dia mengasih kepada kita? Apakah kita bisa mengambil uang dia ketika dia mengasih kepada kita uang? Kata beliau kemarin, fala ta'kul min malih illa ba'da taftish. Jangan engkau ambil daripada hartanya kecuali setelah memeriksa. Diselidikin hartanya dulu. Kalau memang yakin ini halal ya kan apa? Kata kita sudah kita selidikin, kata kita ini ternyata ada harta halalnya. Ini orang ternyata apa? Ya walaupun penampilannya begini, penampilannya seperti orang zalim, ternyata hartanya halal. Nah kalau begitu ya saya akan ambil. Tapi apa? Jangan diambil kecuali setelah diperiksa, diselidikin. Nah dan yang keenam orang yang majhul juga, yalah. Atau bisa kita katakan apa dulu yang keenam ini orang yang ada tandanya kefasikan. Orang yang ada padanya tanda kefasikan. Orang yang ada pada dirinya kefasikan antara dua. Terkadang dia itu orang yang majhul. Atau kita katakan apa dulu? Terkadang orang dia ini adalah orang yang kita kenal. Yang kedua terkadang dia adalah orang majhul. Sekarang yang keenam apa? Orang apa? Kata kita ada pada dirinya tanda kefasikan. Orang yang ada pada dirinya tanda kefasikan antara dua. Terkadang kita kenal sama dia. Kalau kenal berarti apa? Bukan majhul ya lah. Kita kenal sama dia. Kita tahu dia ini punya harta warisan. Kita tahu dia itu apa? Punya harta perdagangan. Ya kan bukan majhul lagi kan? Nah, terkadang ini orang yang ada pada dirinya tanda kefasikan. Dia ini adalah orang yang majhul, kita nggak kenal apa kerjaannya. Nah, tanda kefasikan kemarin seperti orang panjang sengotnya. Yalah kata kita apa? Seperti orang-orang barat, sengotnya panjang, bisa dipuleng, bisa apa dipelintir, dan janggutnya nggak ada. Nah, atau misalnya biasanya apa? Seperti orang yang suka berambut kozak. Rambut ya kata kita apa dicukur, sebahagian dicukur, sebahagian ditinggalkan berambut. Kan itu sekarang apa? Merusak pemandangan. Ya kan? Ya gak layak bagi apa? Seseorang yang bermartabat muslim, yalah. Maka ini sekarang kan apa? Kata kita ini tanda kefasikan. Atau engkau melihat dia itu suka nyumpahin orang, atau apa kita lihat dia itu apa ketahuan kata kita ini orang suka liatin perempuan. Nah ini apa kata beliau kemarin, ketika kita tahu dia ini apa, ketika dia ini apa orang yang bukan majhul, ketika ini orang yang ada pada dirinya tanda kefasikan, dia ini bukan orang majhul. Gimana kita tahu dia itu punya harta warisan, atau kita tahu dia ini punya perdagangan? Gimana hukumnya? Kata beliau kemarin tidak haram hartanya. Lam yahrum maluhu bidzalik. Tidak haram hartanya dengan yang demikian tanda kefasikan. Nah, adapun seandainya ini orang
yang ada pada dirinya tanda kefasikan, dia ini ternyata adalah orang yang majhul, orang yang majhul. Gimana sekarang? Kata beliau fihi nazar. Fahadza fihi nazar. Sekarang pada ini perkara nazar, ada pengamatan. Kita amatin dulu. Ya kan? Kata beliau li anna alamatul fiski, karena tanda kefasikan adhaf, lebih lemah. Dalalatan penunjuk, tanda kefasikan lebih lemah, dalalatan sifat penunjuknya min alamati zulmi, daripada tanda kezaliman. Tadi ketika ada orang, ada pada dirinya apa? Tanda kezaliman, orang majhul. Tapi apa? Ada pada dirinya tanda kezaliman. Kata kita jangan diambil hartanya kecuali kita sudah selidikin setelah taftish. Adapun sekarang ada orang majhul. Tapi apa kata kita? Ini orang majhul, ada pada dirinya tanda kefasikan, bukan tanda kezaliman. Nah, kata kita sekarang tanda kefasikan itu lemah. Ya, bah, lemah pada menunjukkan ya kan akan misalnya ketidakhalalan, lemah ya. Lemah penunjukannya, lemah dalalahnya dibandingkan alamatul zulmi, tanda kezaliman. Tadi kan yang sebelumnya kan apa? Orang majhul, ada pada dirinya apa? Alamatul zulmi, tanda kezaliman. Sekarang yang kedua apa? Orangnya majhul juga, tapi apa? Tidak ada padanya tanda kezaliman. Yang ada pada dirinya apa? Alamatul fisqi, tanda kefasikan. Kata beliau apa? Ini beda sedikit yang mungkin bisa kita bedakan. Kenapa? Karena tanda kefasikan itu lebih lemah dalalahnya, penunjukannya bagi keharaman itu lebih lemah. Lebih lemah dalalahnya, penunjukannya dibandingkan tanda kezaliman. Kalau tanda kezaliman ini kan lebih menunjukkan ada apa kemungkinan haramnya itu lebih besar. Jelas dalalahnya untuk keharaman lebih besar. Adapun sekarang alamatul fiski, dalalahnya itu lebih lemah. Nah, walakin al-azhar, dan akan tetapinya al-azhar yang nampak indi di sisiku annahu, bahwasanya la yahrum, tidak haram maluhu, hartanya. Hartanya siapa sekarang? Orang yang ada padanya tanda kefasikan dan dia ini apa? Majhul, yalah, kita tidak tahu keadaan dirinya. Nah, kata beliau yang lebih nampak di sisiku enggak haram juga, sama yang di atasnya tadi yang sebelumnya. Orang yang ada padanya tanda kefasikan dan apa? Kita tahu dia ini punya perdagangan, atau kita tahu dia itu apa? Punya harta warisan. Ini sekarang yang nampak bagiku enggak haram juga. Yalah, tidak la yahrum maluh, tidak haram hartanya. Kenapa enggak haram hartanya? Li anna zahiral yad, karena zahir daripada adanya harta di tangan dia. Zahiral yad, zahir tangan, artinya apa? Yang zahir daripada keberadaan harta di tangan dia. Wal Islam, dan keadaan dia adalah orang muslim. Nah, itu ya dulu menunjukkan alal mulki, atas kepemilikan. Ketika kita dapatkan ini benda, ini harta berada di tangannya dan dia itu apa? Orang muslim. Ini sekarang menunjukkan bahwa apa? Akan kepemilikan, berarti ini milik dia. Benda di tangannya dan dia muslim. Yalah, ya dulu alal mulki menunjukkan atas kepemilikan, yang mana ini menunjukkannya itu dalalatan, akan sebagai dalalah, akan sebagai menunjukkan, yang mana ini apa? Menunjukkannya itu azhar, lebih nampak, min dalalati, daripada penunjukan, hadhil alamah, ini tanda, hadhil alamah, ini tanda apa? Ini tanda kefasikan dari min apa? Azhara, lebih nampak, min dalalati, daripada penunjukan, hadhil alamah, ini tanda kefasikan, alat tahrim, atas keharaman. Kata kita apa? Sekarang alamatul fiski, tanda kefasikan. Tadi kan sebelumnya apa kata kita? Alamatul fiski itu di bawah derajat dibandingkan apa? Alamatul zulmi. Alamatul zulmi itu lebih menunjukkan akan
kemungkinan keharaman. Adapun alamatul fiski ini kenapa lebih lemah. Nah, sekarang kata beliau, ini orang barang ada di tangannya dan dia muslim. Ini sekarang menunjukkan akan kepemilikan. Yang mana menunjukkannya akan kepemilikan, dalalahnya akan kepemilikan ini sekarang lebih nampak dibandingkan dalalah daripada alamat fisik. Yang mana alamat fisik kata kita ya menunjukkan juga keharaman tapi itu lemah ya kan. Nah, sekarang dalalahnya keberadaan benda di tangan seseorang dan dia itu muslim, ini sekarang dalalah menunjukkan akan kehalalan. Dan ini lebih nampak dibandingkan tanda kafasikan yang menunjukkan akan keharaman. Lebih nampak ya lah. Jadi pokoknya ya kata kita, kezaliman itu menunjuk ada dalalah keharaman. Ada yang namanya alamatul zulmi lah. Alamatul zulmi itu kata kita ada padanya dalalah at-tahrim. Ada sifat menunjukkan akan keharaman. Adapun alamatul fiski begitu juga, padanya ada dalalah at-tahrim, penunjukan akan keharaman, tapi kata kita lebih lemah. Dan di sana keadaan seseorang dia itu muslim dan barang berada di tangannya, ini sekarang menunjukkan akan kepemilikan. Yang mana menunjukkannya akan kepemilikan ini lebih kuat, lebih nampak dibandingkan alamatul fiski itu menunjukkan akan keharaman. Nah, walaysat hadhihi dalalah aqwa, dan bukanlah hadhihi dalalah ini dalalah, ini penunjukan. Ini penunjukan dalalah yang mana nih? Ini penunjukan yang ada pada alamatul fiski yalah. Walaysat dan tidaklah hadhihi ini ad-dalalah penunjukan apa? Ini penunjukan daripada alamatul fiski. Ini dalalah daripada alamatul fiski. Tidaklah ini penunjukan aqwa lebih kuat. Min dalalatin nasraniyah daripada penunjukan keadaan seseorang beragama Nasrani. Min dalalatin nasraniyah daripada penunjukan keadaan seseorang beragama Nasrani. Wal majusiyah dan seseorang beragama majusi. Nah, ini keadaan seseorang beragama Nasrani dan majusi itu menunjukkan ala atas najasatil ma, kenajisan air. Walam yaltafit dan tidaklah menoleh ilaiha kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dan tidak juga menoleh kepadanya Umaru oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, sekarang main akal beliau sekarang. Coba kata beliau, ini kan kata kita, aku bilang kata beliau, alamatul fiski, tanda kefasikan yang lebih nampaknya di sisiku itu hartanya boleh diambil. Yalah, hartanya kata kita enggak haram. Coba kalian pikir aja. Alamatul fiski, tanda kefasikan itu menunjukkan akan keharaman. Dan di sana coba kita pikirkan juga masalah orang Nasrani atau orang Majusi. Ketika mereka itu non muslim, maka sekarang ada dalalah. Ini sekarang menunjukkan ada dalalah yang menunjukkan, walaupun nggak pasti kan, ada dalalah yang menunjukkan bahwasanya ya air daripada wadah milik mereka otomatis menjadi najis. Kata kita ya mungkin dia makan kambing, makan babi, ya kan? Makan babi, makan anjing, ya kan? Sekarang kan menunjukkan ini keadaan dia Nasrani atau dia Majusi itu menunjukkan akan bahwasanya air yang berada pada wadah dia itu najis. Yang mana ialah ini dalalahnya lebih kuat
Yalah, ini dalalahnya lebih kuat atas kenajisan atau keharaman dibandingkan dalalahnya kefasikan. Dibandingkan dalalahnya kefasikan atas keharaman. Coba kata beliau lihat Rasulullah mau aja memakai apa kemarin wadah milik orang Nasrani, wadah milik orang Majusi. Kemarin apa min mazadah musyrikah ya kan, Rasulullah berwudu daripada wadah milik orang musyrik. Dan Sayyidina Umar kemarin beliau itu berwudu daripada jarrah Nasraniyah, wadah yang milik orang Nasrani. Nah, kata beliau sekarang Rasulullah memakai wadah yang mana itu milik orang musyrik. Sayyidina Umar memakai wadah yang mana ini milik orang Nasrani. Ini padahal keadaan seseorang Nasrani atau keadaan seseorang Majusi, musyrik ya kan, Majusi ini hukumnya. Keadaan orang Nasrani atau keadaan orang itu musyrik ini menunjukkan akan ini ada dalalah keharaman atau kenajisan bagi benda yang berada bagi air yang berada di wadah milik mereka. Yang mana ini dalalahnya lebih kuat dibandingkan dalalah kefasikan. Yang mana dalalah kefasikan kata kita menunjukkan akan keharaman. Nah, kalau Nabi yang itu aja Nabi nggak masalah. Gimana kita bisa bilang dalalah kefasikan ini menunjukkan akan keharaman? Ya kata aku kan kata bilang ya nampaknya halal, yalah bukan haram. Yang nampaknya tidak haram. Ya kan susah juga kalau kita haram kan. Kebanyakan kita ya sekarang ya kebanyakan manusia kan ya kita ngaku aja banyak dosa. Kebanyakan aja kita melakukan kefasikan. Ya kan? Kalau kita pengen nggak ngambil uang daripada orang yang ada kepada dirinya kefasikan, ya susah mencari orang yang nggak ada sama sekali kefasikan pada dirinya. Ya kan? Apakah suruh orang istighfar dulu sebelum ngasih ke kita? Sama menikahkan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayak gitu dulu suruh sebelum dia ngasih, enggak kan? Karena tadi ini pengen nerima sedekah atau pengen akad nikah, iya kan? Jadi kan ya yang lebih nampak ya sudah nggak haram, yalah nggak haram. Wa amma dan adapun alamatuz zulmi, tanda kezaliman. Kenapa tanda kezaliman malah kita itu perlu memeriksa? Tanda kezaliman yang itu kan pembahasan yang kelima kan, al-khamis. Kita itu kata beliau kemarin jangan ngambil, jangan makan daripada hartanya kecuali setelah taftish, pemeriksaan. Nah, adapun tanda kezaliman fatudahi, maka itu menyamai permasalahan. Apabila ra'aina, kita melihat dhabiyatan akan seekor kijang. Tabulu, ini kijang, tabulu kencing. Dhabiyatan akan kijang, tabulu yang mana itu dhabiyah itu kencing. Atau bisa kita katakan ini? Dhabiyah rusak, bismillah. Dhabiyah rusak. Permasalahan apabila ra'aina, kita melihat dhabiyatan akan rusak. Ini rusak tabulu kencing fi ma'in, pada air. Kemudian wajadanal ma'a, kita dapatin akan air mutaghayyiran, berubah. Ada air, yalah. Setelah itu datang rusak dan kencing di situ. Dan kata kita setelah kita lihat dia kencing, setelah itu kita lihat airnya berubah. Wa amkana, dan ada kemungkinan an yakuna, bahwa adalah ia perubahan. An yakuna, bahwa adalah ia perubahan. Min tulil muksi, disebabkan daripada lamanya tergenang. Min tulil muksi, daripada lamanya tergenang. Wa amkana, dan ada kemungkinan an yakuna, bahwa adalah ia perubahan minal bauli, disebabkan kencing. Minal bauli dikarenakan kencing.
Fa innahu, maka bahwasanya yajibu jitinabuhu, wajib menjauhinya itu air. Kenapa jadi wajib? Ihalatan, itu apa? Kita pindahkan, kita serahkan, kita taruh alas sababi zahir, atas sebab yang zahir. Ya kan? Kita ada air, airnya itu masalah kita sekarang apa? Airnya itu 2 kullah yalah. Airnya apa? 2 kullah atau lebih. Adapun air yang kurang daripada 2 kullah, kalau kemasukan apa kencingnya jelas saja najis. Ya kan, nggak usah dibahas ini. Jelas saja. Ini permasalahannya apa? Air 2 kullah atau lebih. Nah, kalau masuk ke dalamnya air itu apa? Najis dan merubah, otomatis apa? Menjadi najis. Jelas. Kalau masuk ke dalamnya najis dan tidak merubah akan air, kata kita apa? Tidak menjadi air mutanajis, enggak najis airnya. Nah, ini air yang 2 kullah atau lebih didatangin oleh rusa. Setelah itu apa? Rusa kencing di situ. Setelah itu pergi. Kita datang, kita lihat air berubah. Tapi kata kita sebenarnya ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan ini air berubah dikarenakan apa? Lamanya ini air tergenang di sini. Dan ada kemungkinan apa? Ini air sekarang berubah dikarenakan tercampur apa? Kencingnya rusak. Nah, sekarang apakah kata kita ya sudah, gak usah kita hukumkan najis, hukumkan aja suci. Kata kita ini berubah bukan dikarenakan air kencing, tapi apa? Dikarenakan lamanya tergenang, gak bisa. Sekarang kita hukumkan apa? Ini sekarang airnya berubah disebabkan apa? Sekarang kita hukumkan apa? Ini air mutanajis. Kita hukumkan ini air apa? Mutanajis, wajib dijauhi. Kenapa? Ya kita pandang sebab yang zahir. Kita alihkan kepada sifat yang zahir. Yang zahirnya kata kita tadi ini sekarang berubah disebabkan kijang tadi yang kencing di sini. Adapun apakah ini berubah disebabkan tergenang, kita nggak tahu kan? Ya kan, nggak pasti daripada tergenang. Tapi yang zahirnya apa sekarang? Yang nampaknya ini berubah disebabkan kijang yang kencing. Nah sekarang begitulah tanda kezaliman. Tanda kezaliman itu menunjukkan seperti ini keadaan. Walaupun ya kata kita orangnya itu kita nggak tahu, dan kata kita ya kan kita nggak tahu, ada kemungkinan halal berarti kan. Kita tahu berarti kan ada kemungkinan halal. Tapi ketika ada tanda kezaliman nampak pada dirinya, nggak usah diambil. Yalah, gak usah diambil. Sekarang kita wajib untuk waspada. Seperti ini masalah. Walaupun ada kemungkinan sebenarnya berubahnya itu bukan dikarenakan kencing, tapi dikarenakan apa? Lamanya tergenang. Tapi kita pandang sebab yang zahir. Yang zahirnya apa? Disebabkan kencing. Ini orang kata kita ada kemungkinan hartanya sebenarnya halal, kan orangnya majhul. Tapi kata kita dikarenakan ada tanda bahwasanya ini apa? Ada tanda apa? Kezaliman pada dirinya, ya sudah, jangan diambil hartanya. Ini yang nampak ya kan? Bahwasanya ya nampaknya sekarang kata kita ini hartanya nggak halal. Kenapa? Karena ada tanda kezaliman. Ini apa sekarang kata kita mewajibkan kepada kita waspada. Kita nggak boleh mengambil hartanya kecuali kita sudah memeriksa. Summa kemudian wara'a hadza. Wara'a di belakang hadza ini kulli semuanya. Wara'a di belakang atau di balik hadza ini kullihi semuanya. Yajibu wajib alaihi atasnya seseorang an yastaftiya qalbah, bahwa dia itu apa? Menanyakan hartanya, menanyakan apa? Hatinya. An yastaftiya qalbah, bahwa dia menanyakan akan hatinya. Fa idza wajada, maka apabila wajada dia itu memperdapati fi qalbihi pada hatinya hazazatun pengaruh, ketika dia pengen ambil ini harta, rasa-rasa ada kegelapan yang pengen menyelimuti hatinya, rasa nggak nyaman, nggak ada kegelapan yang pengen menyelimuti hatinya. Gimana sekarang? Fal yajtanibhu, maka hendaklah dia menghindari daripada itu harta. Ya kan, sekalipun apa katanya ini secara zahir halal. Yalah, kata kita apa? Ini orang majhul.
Orangnya apa? Majhul, silahkan ambil ya kan. Wara itu apa? Mahdul wara tadi kata kita ya. Kalau kita meninggalkan apa? Itu hukumnya mahdul wara, semata-mata kewaraan. Tapi kalau kita hati kita nggak nyaman, hati kita merasa ketika kita pengen ambil seakan-akan ada kegelapan yang pengen menyelimutin, nggak usah diambil. Ya kan, ini perkara yang dibalik daripada ini semua, di belakang ini semua, ini yang selalu apa kita harus hadapkan juga. Yang tadi kan kita hanya membahas secara zahir, orang majhul, orang apa yang ma'ruf bis shalah apa macam. Ya kan, ini apa secara hukum secara zahir. Tapi di balik itu semuanya kita juga memandang hati kita. Ketika kita pengen ngambil, kalau seandainya ada sesuatu kita merasa ketika kita pengen ngambil ternyata rasa ada sesuatu yang kegelapan yang pengen menyelimuti hati kita, tinggalkan. Kenapa? Fal ismu hawazul qulub. Maka bermula dosa. Hawazul qulub itu adalah sesuatu yang mempengaruhi hati. Dosa ialah fal ismu, maka bermula dosa. Hawazul qulub yaitu adalah sesuatu yang mempengaruhi akan hati. Jadi ketika kita pengen mengambil sesuatu ternyata ada yang apa hawazul qulub, ada apa sesuatu yang mempengaruhi hati kita. Sedangkan biasanya apa? Itu ada pada dosa. Dosa biasanya apa? Yang namanya dosa itu adalah hawazul qulub, sesuatu yang mempengaruhi hati. Kita merasakan seakan-akan ada sesuatu kegelapan, ada sesuatu kekotoran yang akan mengotori hati kita. Itu apa? Dosa ialah. Nah, ketika kita pengen mengambil, kata kita secara zahir halal. Ternyata ketika kita pengen mengambil, kita merasakan seperti rasa yang ada pada maksiat. Seakan-akan ada kegelapan, ada kekotoran yang pengen mengotori hati kita. Nah, kata kita ini halal, tapi kenapa jadi ada seperti yang pada dosa? Ada juga hawazul qulubnya. Nah, sekarang sudah hindarin. Ya kan, ada kemungkinan berarti apa? Itu di sana di baliknya ada sesuatu yang kotor, walaupun secara zahir kita nggak lihat. Nah, dosa memang begitu sifatnya, ialah fal ismu hawazul qulub, maka bermula dosa itu sesuatu yang mempengaruhi hati. Wa haqqaqatus sudur, dan sesuatu yang merajut akan dada. Artinya apa? Merajut akan hati. Rasa dirajut, rasa ada dijahit, rasa enggak nyaman gitu. Nah, ini sekarang apa? Biasanya ada pada dosa. Nah, ketika kita pengen ngambil, kita lihat halal, ternyata ada rasa kayak gitu, tinggalin aja. Jangan diambil. Nah, walakin dan akan tetapi hahuna di sana atau hahuna di sini. Walakin akan tetapi hahuna di sini daqiqatun, ada perkara yang halus. Walakin dan akan tetapi hahuna di sini daqiqatun, ada perkara yang halus. Yang mana perkara halus ini? Yaghfalu, lupa, anha, daripadanya, ahlul wara, orang-orang yang wara. Apa perkara yang daqiqah itu? Wahia, dan ia, annahu, bahwasanya, haitsu yakunu tarku, sekira-kira adalah at-tarku, meninggalkan ini sekarang apa? Kata kita minal wara, daripada permasalahan kewaraan, bukan kewajiban untuk berhindar, bukan. Sekira-kira adalah meninggalkan itu daripada wara, bukan apa? Daripada kewajiban. Atau sekarang yang namanya at-tarak, kita meninggalkan itu min hazazatin, disebabkan adanya apa? Kita merasa pengaruh fin nafsi, pada jiwa kita, pada hati kita. Sekarang kata beliau, ini masalah yalah. Ini tertentu aja kan, enggak semuanya lah. Kita sudah bahaskan apa? Yang masalah mahdul wara apa itu? Ketika orang majhul, ada orang majhul kita nggak kenal. Kata kita tadi apa? Itu boleh kita ambil hartanya. Kalau kita tinggalkan hartanya itu kata kita mahdul wara, semata-mata kewaraan, kita tinggalkan. Apalagi tadi masalah orang, ya kan, kata kita ya sudah, dia itu secara zahir halal, yang dia ambil apa? Halal. Tapi dia sekarang apa? Ketika dia pengen ngambil ternyata ada hazazah fil qulub, hazazah fil nafs,
ada rasa nggak nyaman di hatinya, rasa ada kegelapan, ada kekotoran yang pengen mendatangin hatinya. Kata kita apa tadi? Bagusnya Pak tinggalkan, ya kan? Pertama tadi Pak meninggalkan disebabkan wara'. Kedua sekarang apa? Meninggalkan disebab ada hazazah, rasa pengaruh ke dalam hati. Nah, sekira-kira seseorang itu meninggalkan yang namanya apa? Tarak, meninggalkan itu disebabkan wara', atau sekarang apa? Meninggalkan itu disebabkan hazazah, disebabkan apa? Adanya rasa, adanya apa? Pengaruh. Nah, kata beliau itu fala yajuzu tarku, maka tidak boleh at-tarku meninggalkan, awis soal atau bertanya, yang mana itu meninggalkan artinya nggak mengambil harta orang tadi ketika dia kasih, meninggalkan atau apa dia itu senang nggak meninggalkan, pengen ngambil tapi nanya dulu. Nah, tidak boleh meninggalkan atau bertanya bihaitsu dengan sekira-kira itu menanya atau itu meninggalkan yu'zi, menyakitin akan seseorang. Fal majhul, maka orang yang majhul, orang yang kita tidak ketahui, idza qaddama ilaika, apabila mengasih kepada engkau, qaddama mengasih kepada engkau, ta'aman akan makanan. Idza qaddama atau idza qaddama apabila apa? Menghidangkan, bisa juga. Apabila menghidangkan ilaika kepada engkau ta'aman akan makanan, fa in sa'altahu, maka jikalau sa'altahu engkau menanya akannya, annahu bahwasanya itu makanan, min aina, dari mana nih makanan. Nah, ini orang yang majhul apa sekarang? Istauhasya, dia akan merasa gelisah. Wa ta'adza, dan dia merasa terganggu. Nah, apa nih tanya-tanya? Aku ngasih makanan, tanya dari mana nih? Dapat bahasanya ampun pian kamu menyuntan kah di mengasih baru? Kan bahasanya itu. Bahasa kasarnya kan kayak gitu. Dari mana nih? Seakan-akan apa? Pian dapat dari mana? Mau ngasih ulun dari harta halal kah atau pian menyuntan kah? Kan bahasa kasarnya kayak gitu. Sekalipun yang mungkin kadang-kadang ketika kita gak merasa, yalah. Kadang-kadang mungkin apa? Gak merasa. Nah, min aina. Nah, dia itu nanti apa? Istauhash, merasa gak nyaman, wa ta'azza, dan merasa terganggu. Nah, sekarang kata beliau wal idza'u haram, dan mengganggu orang itu hukumnya haram. Wa su'udzanni haram, dan su'udzan, buruk sangka, haramun, itu juga hukumnya haram. Wa in sa'alta anhu ghairahu bihaitsu yadri zadal iza'u, dan jikalau sa'alta engkau menanyakan anhu tentangnya itu makanan misalnya, ghairahu kepada orang lain, bihaitsu yadri dengan sekira-kira, yadri ini orang yang mengasih kepada kita, ini orang yang majhul tadi, yadri dia tahu, zadal iza bertambahlah gangguan. Kita tanya dia sekarang apa? Kita itu mengganggu perasaan dia. Kita nanya dia sekarang apa? Kita suudzon apa? Sekarang kita ini apa hukumnya suudzon sama dia. Terus kalau seandainya kita nggak nanya sama dia, kita tanya sama orang lain, nggak sama dia, yalah. Sudah apa? Tadi jelas saja kan, kita tanya sama dia apa? Menyakitkan hati dia. Kita tanya sama orang lain, ketika kita tanya sama orang lain dan dia tahu, sekarang lebih menyakitin lagi. Sudah beri span bener ya. Sudah meragukan makanan ampun aku, takun-takun lagi lambur orang itu apa makanannya itu halalkah atau yang ini apa suka aku dimuncuntan kah? Iya kan? Nah, bahasanya kan itu bahasa kasarnya. Walaupun dia mungkin nggak ngomong sekasar itu, tapi kan apa di balik itu kan ada kayak itu. Ini dari mana ini dapat makanan? Pertanyaan dari mana dapat makanan? Kan walaupun sekilas simpel aja, tapi kan di baliknya itu ada makna. Artinya halal lah kah hartanya kah dia? Atau ini dia itu apa harta haram kah atau mencuntan kah? Kan itu sebenarnya ada. Walaupun ya secara zahir nggak diucapkan, yalah ada.
Nah, jika kita tanya orang lain dan dia tahu sekarang ini lebih lagi menyakitin akan dia. Zadal idza, bertambah al idza menyakitin. Wa in sa'alta, dan jikalau engkau menanya kepada orang lain bihaitsu dengan sekira-kira la yadri, dia tidak tahu. Yalah, dia orang yang ngasih nih. Ya kan? Kita tanya sama orang lain. Nih orang hartanya ini dia dari mana sih? Yang dia kasih sama mana? Nah, ketika kita nanya sama orang lain dan yang ngasih sama kita dia nggak tahu, sekarang hukumnya gimana? Kata kita nggak menyakitin dia. Ya, walaupun nggak menyakitin, sekarang hukumnya apa? Kata beliau, faqad tajassasta. Engkau sekarang sudah memata-matain orang. Tajassus namanya itu. Yalah, memata-matain orang. Wa asa'ta dzan, tetap hukumnya itu suudzon, tajassus, mata-matain orang, dan sifatnya apa? Sifatnya apa? Suudzon. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya kan? Jangan kalian bertajassus, kata Allah. Jangan apa? Memata-matain orang lain. Nah, engkau bertajassus dan engkau jahat sangka kepada orang. Wa ba'dhu dzanni ism, dan sebahagian daripada sangkaan ismun itu adalah dosa. Yalah, sebahagian daripada sangkaan itu dosa. Ketika kita suudzon, ini apa hukumnya? Dosa. Dan betapa banyak sangkaan ternyata malah salah. Ya kan? Betapa banyak apa sangkaan ternyata malah salah. Nah, sudah kita menjadikan orang gak nyaman, sebenarnya apa? Salah lagi sangkaan kita. Nah, watasahalta, dan sekarang engkau itu seakan-akan menganggap remeh bil ghibah, dengan perkara ghibah. Buat tuhamah, dan menuduh orang. Ketika kamu tanya sama orang lain, dia nggak tahu. Ini sekarang hukumnya ghibah. Kamu tanya orang yang ngasih sama aku dari mana hartanya, halal juga ampuninya. Nih sekarang kan kita mau ngomongin orang lain, yang mana ini orang kalau denger dia nggak nyaman. Ini kan seakan-akan apa? Hukumnya ghibah, kata beliau. Ya kan? Nih tuh tadi bari aku duit. Ini orangnya apa? Dari mana ini dapat duit? Ya kan? Dari mana dapat duit? Seakan-akan apa? Menanya ini busahakah atau maling enggak? Kadang-kadang seakan-akan kan kayak gitu. Walaupun ya nggak nampak dia ngomong kayak gitu. Nah, engkau sekarang seakan-akan menganggap remeh dengan masalah ghibah, ngomongin orang lain, waktu hamah, dan menuduh orang lain. Padahal ini perkara yang besar juga, jangan sampai yalah kita menghibah orang. Nah, wa kullu dzalika haram, dan semuanya yang demikian itu haramun, hukumnya haram. Wa kullu dzalik, dan semua daripada yang demikian itu haramun, hukumnya haram. Wa tarkul wara', dan meninggalkan wara', laisa biharam, itu bukan hukumnya haram. Kita meninggalkan wara', apakah kita meninggalkan wara' berdosa? Enggak. Adapun yalah, sekarang kan perkaranya apa? Orang dia itu pengen meninggalkan sesuatu. Kenapa? Alasannya pengen wara'. Yalah. Ada orang majhul ngasih sama dia. Dia pengen tinggalkan atau dia pengen tanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia itu pengen wara'. Seandainya dia nggak usah berwara'-wara'an, apakah dia berdosa kalau meninggalkan wara'? Gak berdosa. Sekarang ketika dia itu bilang pengen wara', ternyata dia itu apa? Meninggalkan, dan dia menyakitin orang akan perasaan orang lain, atau dia itu apa? Tanya-tanya sehingga apa? Dia itu menyakitin orang lain, atau mungkin apa? Jatuh kepada gibah, menggibah orang lain. Sekarang apa? Kata kita ini perkara haram. Biar tinggalin wara', yalah. Biar tinggalin wara', tapi apa? Sekarang nggak berdosa. Dibandingkan pengen wara' ternyata malah jatuh kepada dosa. Pilih mana? Wara' tapi jatuh ke dosa, atau nggak atau meninggalkan wara' dan nggak ada dosa sama sekali. Biar tinggalin wara' sekarang, ya kan. Nah, tarkul wara' laisa biharam, meninggalkan wara' bukan haram. Jadi apa? Kullu dzalika haram wa tarkul wara'i laisa biharam. Semua yang demikian, suudzon sama orang, ganggu orang lain, tajassus sama orang,
menganggap remeh gibah dan menuduh orang lain itu semuanya haram. Adapun meninggalkan kewaraan itu bukan haram. Bukan haram. Nah, falaisa laka, maka tidak ada laka bagi engkau illa, kecuali kalau pengen juga at-talaffuf, secara lembut, bitarki, dengan meninggalkan. Itu aja kalau pengen, ialah falaisa laka, maka tidak ada laka bagi engkau illa, kecuali at-talaffuf, secara lembut, bitarki, dengan meninggalkan. Gitu aja. Gak mau ya sudah tinggalkan, tapi secara lembut. Gimana orang kita nggak makan atau kita nggak ambil dari dia, tapi dia itu nggak tersinggung, ya kan? Kita ambil dari kita itu nggak mengambil dari dia, tapi dia nggak tersinggung sama kita. Atau ya sudah, kalau nggak bisa juga ditolak, ya sudah ambil, nanti kasih sama orang yang memang sangat berhajat, ya kan? Tidak ada bagi engkau kecuali secara lembut, dengan meninggalkan, tinggalkan secara lembut. Yalah. Gak usah ditanya-tanya, ya kan? Atau misalnya meninggalkan tapi menyakitin, jangan juga, yalah. Jangan meninggalkan artinya nggak mengambil hartanya dan menyakitin dia, jangan. Dan juga jangan juga bertanya-tanya, dan itu tanya-tanyanya itu menyebabkan orang sakit nggak nyaman, jangan juga, iyalah. Ya kalau ada mungkin misalnya cara lain, wallahu alam, jangan misalnya Masya Allah, hadiah dari kamu ini luar biasa, pian ini luar biasa, usaha pian bisnis, pasti pian ini bisnis ya luar biasa, pian pedagang sukses benar, gerang rahasianya pian usaha. Oh alhamdulillah, aku jual berlian, aku jual ini. Nah, kan kita bertanya, tapi alhamdulillah ma'ambung, bukan menyakitin. Ya mungkin bisa, ya kan? Ada caranya, ya kan? Pokoknya jangan kita menyakitin. Bisa ditinggalkan dengan cara lembut, atau ya kalau bertanya caranya, seandainya bertanya mungkin ada caranya. Kita bertanya dan tidak menyinggungkan, bahkan mungkin malah itu semakin himbung ketika kita tanya. Nah, bisa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lebih bisa menjaga akan diri kita, dan kita juga menjadi orang-orang yang bisa menjaga akan perasaan orang lain, sehingga kita tidak menyakitkan akan orang lain. Amin Allahumma amin. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملة وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.